با سلام بینندگان عزیز، شعله گلخوجه هستم در خدمت شما با خبرهای تاجیکستان و جهان. در 15 دقیقه برنامه امروز 4 مارس این موضوعها را داریم. болоравии бо шиддати нархи бензин ва дигар маводи сӯхт дар тоҷикистон мояи нороҳатии ронандагон шудааст. ҳозир ами заводит карда мошинимона гарм карданда дилмо намешавад. намояндагони ширкати русии техстрой барои интихоби садҳо муҳоҷири талабгори кор дар сохтмонҳои русия ба тоҷикистон омаданд. ва вакилони тоҷик ба гирифтани $105 миллион қарзи бебозгашт аз бонки осиёии рушд иҷозат доданд, вале шарти муомиларо нагуфтанд. дар тоҷикистон дигар бора болоравии нархи маводи сӯхт мушоҳида мешавад. чанд рӯзи ахир дар нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ арзиши бензин тақрибан 10% боло рафт. аз оғози соли ҷорӣ қимати гази моеъ низ ки 60% мошинҳо аз он истифода мекунанд 12% баланд шуд. нархномаи нав боиси нигаронӣ ва нороҳатии ронандагон гаштааст. молораҷаб юсуфӣ ва шаҳлои абдулло аз пайи ҳамин мавзӯъ буданд. нархи сӯзишворӣ дар тоҷикистон марзи 8 сомонеро убур кард ва ин боиси нигаронии ронандаҳо шудааст. то 2 ҳафтаи пеш арзиши 1 литр бензин ҳудуди 7 сомону 20 дирҳамро ташкил медод. ҳоло нархи он ба 8 сомону 20 дирҳам расидааст. بو عکس مگر بو یک کسگب گیریم باره بانو رو پکرور میکنه اگر نگیری نمیکنه. дар нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ сабаби якбора боло рафтани нархро дақиқан шарҳ надода таъкид карданд ки қимати сӯзишворӣ ба онҳо бастагӣ надорад. баъзе аз фурӯшандаҳо гуфтанд сӯзишворӣ дар хориҷ аз кишвар гарон шудааст ва бо назардошти хароҷотҳои интиқолӣ доранд. парвози нархи маводи сӯхт ба кору зиндагии ронандаҳо зарбаи худро расонид. зиндагимона пеш бурда наметонем буге мешавад. бо ягон кори ягон хеш таборам карданда як бетанқисӣ мерафтим меомадем. баро ки арзу ҳозир ами заводит карда мошинимона гарм карданда дилмо намешавад. гарм накарда ай карда рафтан мегирем. иқтисоддонҳо мегӯянд интиқоли тамоми молу маҳсулоти тоҷирон бо нақлиёт сурат мегирад ва бо таваҷҷӯҳ ба ин гаронии нархи сӯзишворӣ ба тамоми бахшҳои зиндагии мардум таъсир мегузорад. намояндагони хадамоти зидди инҳисории тоҷикистон ки масъули назорати нархҳо дар кишваранд далели афзоиши нархи маводи сӯхтро ба коҳиши интиқоли он аз қазоқистон ва гаронии он дар бозори беруна рабт доданд. дар ин ниҳод гуфтанд нархҳо беасос боло нарафтаанд. ҳарчанд ҳамсоҳбатони мо бовар доранд ки бозори сӯзишворӣ дар тоҷикистон монополия шудааст. конкурент бисёр ки боша баъд якдигар қати баҳс мекунанд мумкин арзон мешавад чи. маводи сӯхт ба тоҷикистон асосан аз русияву қазоқистон ворид мешавад. бино ба иттилои расмӣ соли 2020 ба кишвар 234 000 тонна бензин ва 298 000 тонна сӯзишвории дизелӣ ворид шудааст. ҳангоми таҳияи ин гузориш ҳамкорони мо ҳадафи ҳамла ва зарбулат қарор гирифтанд, дар ҳоле ки онҳо назари як ронандаро ба гарон шудани сӯхт наворбардорӣ мекарданд. як корманди ширкати соро ойл аз онҳо қатъи наворгириро талаб карда ва наворбардори мо шаҳлои абдуллоро ба зарб тела доду пеши роҳи дурбини видеоро гирифт. дар ҳоле ки ҳамкори дигари мо молораҷаб юсуфӣ аз ин амалкард эътироз намуд, ин мард ба молораҷаб ҳамла намуд ва ба ҷоғи ӯ муш зад. дар гузашта низ чунин бархурд ба хабарнигорони радиои Озодӣ борҳо рух додааст ва эътирози шадиди раҳбарияти радио ва муштариёни онро ба миён овардааст. воқеаи ахир мавриди тафтиши пулис қарор гирифтааст. барномаро идома медиҳам. як ширкати бинокории русия дар тоҷикистон коргар меҷӯяд. дар вилояти сӯхт аллакай номнависии хоҳишмандон оғоз шуд. ҳангоми интихоби коргарон намояндагони ширкат бартариро ба мутахассисон ва онҳое медоданд ки дар кори сохтмон таҷрибаи кофӣ доранд. фарзон муҳаммадӣ мегӯяд интизор меравад муҳоҷирони меҳнатӣ то моҳи оянда ба таври созмонёфта вориди русия шаванд. ширкати русиягии техстрой ки ба сохтмони бинову иншоот дар шаҳри Москав машғул аст, дар пайи баста будани мардҳо ва нарафтани муҳоҷирони меҳнатӣ худ ба ҷустуҷӯи қувваи корӣ ба Тоҷикистон омадааст.
حدود 15 نفر از نمایندگان شرکت از آغاز ماه مارس در شهر خوجند با آن نفرانی که نیت کار را دارند صحبت انفرادی میگذرانند و از روی طلبات کاری خود کارگران را نامنویس میکنند. شرکت در حقیقت شرکتی یعنی طولی چند سال هاست که با کار و فعالیت از حساب جلب قوی کاری از آسیا میانه و این جمله جمهوری تاجیکستان فعالیت میکنند. بعد اجازت شد. البته این همه در دایره حقوقی است. از روی درخواست پیشکی شرکت از تاجیکستان به 1000 استای خشتزن، دوریدگر، بتانکار، تعمیرگر بینا و دیگر نمود کارهای ساختمانی نیاز دارد. نمایندگان شرکت میگن اساساً به کارگران دارای حجت اختصاصی کار دارند، ولی اگر تجربه زیادی کاری داشته باشد هم میتوانند به کار گیرند. من 6 سال 7 سال عمرتم و بعد این کسلی باشتم نرفتم. با وکرام شیندماتم وکرام و یک روام شیفتم من خدا وکر کشایش یاد میریم. یک مسئول این شرکت گفت ماهانه کارگران از 23000 روبل آغاز می شود، ولی تا 90000 روبل برای راهکرا و گرفتن پتنت پیش پرداخت می کنند. همچنین شرکت موظف شده است که کارگران را با جای زیستی رایگان و در وقت کرانتین 14 روزه با خوراک تأمین نماید. نور محمد و عبدالسمید دو ساکن شهر استرافشان علاقه از آزمون انتخاب کارگر گذشتند. آنها حدود 20 سال باز به روسیه می رفتند ولی بیشتر از 1 سال اینجا نتوانستند سفر کنند. در یکترینبورگ یا در پیتر تا مسکو ما همه جا کار کردیم. اینها گفتن که 2 ماه مهلتی تجربه بعد از 2 ماه مثال شما خودتون رو خوشحال معرفی نمایید آهسته آهسته مبلغتون بلند میشه. قرار است این مهاجران مهنتی تا ماه می در منطقه های ساختمانی شرکت به کار شروع کنند. مسئولان شرکت میگویند از این پیش 5000 مهاجران کاری ازبک را نیز طبق پرسش انتخاب کرده و علاقه بر روسیه بردند. در حالتی که کارگر قاعده شرطنامه را ویران میکند یا با خواهش خود از کار میرود، آن وقت باید خرج شرکت را بپردازد. بعد از کار رفتن اقامت وی در حدود فدراسیون روسیه غیر قانونی حسابیده می شود. территории Российской Федерации продолжает находиться, пребывание на территории Российской Федерации его является незаконным. روسیه میزبان اساسی مهاجران کاری تاجیک است. تا زمان پاندمی آنها از روسیه سالانه به تاجیکستان بیشتر از 2 میلیارد دلار میفرستادند. اما به اطلاع رهبریت بانک ملی امسال مهاجران 6.3% کمتر پول فرستادند. در حالی که مقامات تاجیکستان آمار مهاجران تاجیک را در روسیه کمتر از 5 میلیون نفر میگویند، مقامات روسیه این رقم را بیشتر از 1 میلیون میدانند. سالانه از تاجیکستان صدها هزار نفر برای کار به روسیه می روند و درماندن مردم زیاد در کشور سبب افزودن بیکاری و کم شدن درآمد عائله ها در تاجیکستان شد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. شرکت عظیم مخابراتی گوگل خود را در کمیته اندازه تاجیکستان ثبت نام کرده است و من بعد از خدمات پولی که به شهروندان کشور میرساند انداز خواهد داد. قبلا شبکه اجتماعی فیسبوک که در تاجیکستان کاربران زیاد دارد خود را به حیث انداز دهنده نامنویس کرده بود. همکارم عبدالله اشورов به تحقیق این موضوع مشغول است و حالا با ما در استودیو قرار دارد. عبدالله، نخست بگو که برای کاربران عادی توجیک چی تغییر می‌یابد؟ آیا از آنها نیز اندازه تونده می شود؟ شهلا، برای کاربران عادی که رسما صاحب کار نیستند و یا به نام خود شرکت ثبت نام نکردند تقریبا چیزی تغییر نمی‌یابد، بجز از بلاگران که البته همکنون عهدهدار شدند از درآمد خود اندازه سپارند. ولی اگر شخص رسما صاحب کار باشد و از خدمات گوگل و مانند این شبکه‌ها عموما خدمات آنلاینی پولکی استفاده برد، ناظرات انداز آنها را اگنت انداز اعتراف میکند. این به معنای است که انداز از ارزش اضافه شده را این صاحبکار خود باید به مقامات انداز سپارد، نه گوگل. در رابطه با شرکت ها، تشکیلات و یا سازمان های داخلی و خارجی عین چنین قاعده عمل میکند. یعنی اگر شرکت یا سازمان از خدمات پولکی شرکت های مخابراتی خارجی به مثل گوگل، فیسبوک استفاده برد و برای این به این شرکت ها پول دهد، عهدهدار می شود که انداز این خدمات را خود مستقیما به بودجه تاجیکستان سپارد.
ضمن حالا اینجا میخوام یادآور شوم که تقریبا 6 سال پیش بک صبور رئیس خدمات علاقه تاجیکستان در یک صحبت احساسی گفته بود که آیا فیسبوک صاحب دارد در تاجیکستان انداز میسپارد یا نه. این گفته بک صبور آن زمان در شبکه‌های اجتماعی موردی طنز و تمسخر قرار گرفته بود، اما اکنون این اشاره بک صبور به واقعیت تبدیل شد و فیسبوک و گوگل در مقامات انداز ثبت نام شدند و حاضرند انداز بدهند. بله، فکر میکنم اکثریت این صحبت رو دریافت دارند. اما عبدالله ببین، گاه در تاجیکستان دسترسی به فیسبوک و شبکه یوتیوب که مربوط به گوگل است مسدود می شود. حالا که این شرکت ها در تاجیکستان خود را باعث انداز سپارنده ثبت نام کردند، آیا مسئولیت حکومت تاجیکستان در این بابت بیشتر می شود؟ بله شهلا، عین این سوال را از کارشناسان پرسیدم. آنها میگویند که وقت شرکت های عظیم مثل گوگل و فیسبوک در تاجیکستان انداز میدهند، بداهتا بیشتر به تاجیکستان توجه میکنند و دیگر حالت های مسدود کردن دسترسی به سامانه ها را نادیده نخواهند گرفت و از مقامات سبب واقعی آن را پرسان خواهند شد. کمیته انداز میگوید برای براه ماندن روند اندازستانی از شرکت‌های مخابراتی با مسئولان سازمان همکاری‌های اقتصادی و رشد و شرکت‌های اینترنتی کارهای تبلیغاتی را براه مانده است تا شرکت‌ها توانند به درستی انداز دهند. معیار انداز از ارزش اضافه شده که این شرکت‌ها باید به تاجیکستان بدهند فعلا 18% است. فهمت. تشکر عبدالله برای صحبت فراگیر. وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان دیروز از طرح یک سازشنامه جانبداری کردند که قبلا گفته میشد با اجرای آن احتمال است نرخ نیروی برق در کشور بالا برده شود. بر اساس سازشنامه بانک آسیایی رشد میلیون ها دلار گرانت به تاجیکستان میدهد. علیشیر ظریفی و شهلای عبدالله گزارش دارند. تاجیکستان برای بهبودی در بخش انرژی کشور از بانک آسیایی رشد بیش از 100 میلیون دلار گرانت یا قرض بebozgashت گرفتن است. مقامات میگویند این مبلغ برای کاهش تلفات نیروی برق استفاده می شود. در دوره قسمت یکم این برنامه انجام کارهای زیرین از جمله دست زنده اساس 98,000 تجهیزات‌های حسابخانه الکترونی برقی، 1692 کیلومتر راهروهای گروه‌پوشیده برقی، 264 عدد ترانسفورماتورهای گروه‌پوشیده و جاری نمودن نظام معاصر نظارت و اصطلاح بین نقشه گرفته شده است. این مبلغ در دایره سازشنامه گرانتی بین تاجیکستان و بانک آسیایی رشد که از سوی وکیلان پارلمانی دستگیری یافت جدا می‌گردد. هرچند وزیر مالیه تاکید نمود که مبلغ‌های گرانتی هدفمندانه استفاده خواهند شد، برخی کارشناسان از شفاف نبودن کار در این بخش اظهار نگرانی می‌کنند. کلینتو گذارانان توسط بانک شود. به طور دستی جمع کردن پول از بین باید رود تماما. این یک جبشن این که هم کسانی جمع میکن آمده باید شد چکوبه یک باید میکنند کمی زیرانی وارد میکنند. جلب میلیون ها دلار گرانت برای بهبودی بخش انرژی در حالی است که حالا در منطقه های کشور رسما شبانه لیمیت برق جاری است و با گرم شدن هوا هنوز این محدودیت ادامه دارد. مسئولین شرکت برق تاجیک ماه فوریه ضمن یک نشست خبری گفتند که روزهای نزدیک درباره پوره برطرف شدن لیمیت برق رسانی خبر می‌دهند. بنا به آمار رسمی سال 2020 سطح تلفات نیروی برق در شرکت برق تاجیک به 16.6% برابر بوده است. مسئولین پیوسته تاکید می‌کنند که برای کم کردن سطح تلفات نیروی برق تدبیرها می‌اندیشند، اما دزدی برق از سوی کارمندان بخش انرژی کشور بارها رسانه‌ای شده است. بینندگان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. فراموش نکنید که فردا باز همه شما را در همین جا با خبرهای نو منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما عزیزان باشید.